اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی میری بہن صبح و شام ان وظائف کو اور ان کلمات کو پڑھے گا تو اللہ پاک اس کی غیبی مدد فرمائیں گے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی اسے مشکلات آتی ہے، اگر وہ سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے، اس کو کہیں بھی ٹیکسی دور طرف دکھائی نہیں دیتی تو اللہ پاک غیبی مدد سے اس کے لیے گاڑی کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ پاک لمحہ بلمحہ اس کی ہر طرح سے حاجات کو پوری فرماتے ہیں، غیبی خزانوں سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اگر وہ مکان کی تعمیرات کر رہا ہے، اس کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک غیبی خزانوں سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اولاد اس کے فرمانبردار ہو جاتی ہے۔ والدین کبھی اس کو بری نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ اللہ پاک ہمیشہ اپنے بندے پر کرم فرما دیتے ہیں، اور جس شخص پہ اللہ پاک کرم فرما دیں تو پوری کی پوری مخلوق کو اللہ پاک اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک ہر چیز کو اس کے تابع کر دیتے ہیں، ہر چیز اس سے ڈرا دیتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو وہی عمل بتا رہا ہوں۔ اگر آپ صبح اور شام اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو کبھی کوئی بھی پریشانی کا آنا، مصیبت کا آنا، یہ پیغمبروں پر بھی آئی ہے، لیکن اگر آپ پر کوئی مصیبت یا پریشانی آئے گی تو اللہ پاک اس کو اس طریقے سے حل فرما دیں گے کہ آپ کو سوچ بھی نہیں ہوگی کہ غیبی خزانوں سے اللہ پاک نے کہاں کہاں سے آپ کے ساتھ مدد فرمائی۔ یعنی یہ وظیفہ آج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ حاجات کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی حاجات ہو تو اللہ پاک اس کی ضرور حاجت کو سنیں گے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھائے تھے، جو کہ خاص قسم کے کلمات تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو ہر دن 7 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، اور جو بھی اللہ پاک سے مانگا کرتے تھے اللہ پاک ان کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کے سارے مطالبوں کو اللہ پاک سے قبول کروائے گا انشاءاللہ اللہ پاک سے۔ سب سے پہلے میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک سے خاص گفتگو کا قصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسی چیز، ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ اگر میں وہ کروں اور وہ پکاروں جو سب سے زیادہ بہتر ہو، اور اس کے ذریعے سے آپ میری ہر چیز جو ہے وہ حل فرما دیا کریں۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ یہ سن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، اس کو تو تیرے سبھی بندے پڑھتے ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی نئی چیز بتا دیے جو صرف مجھ تک ہی محدود ہو اور جو صرف میں ہی کرتا رہوں۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس کام کو معمولی نہ سمجھو، 7 آسمان اور جو کچھ اس میں ہے ان سب کو لا کے تم ترازوں کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسری طرف صرف لا الہ الا اللہ رکھ دو، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا باری ہوگا اور ساری زمین اٹھ جائے گی اور یہ اتنا جھک جائے گا کہ یہ ان سے باری ہوگا۔ اب یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح و شام اللہ پاک کا ذکر کیا کرتے تھے، اور جب کبھی بھی آپ پہ کوئی پریشانی آتی تھی، جب کبھی بھی کوئی مصیبت آتی تھی تو اللہ پاک اس کی غیبی مدد سے ان کی ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے نکالا کرتے تھے۔ یہ وہی کلمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام جب حالت نزع میں تھے، اس وقت آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا آج میں تمہیں ایک
चीज़ दे के जा रहा हूँ, तुम मजबूती से इसको थामे रखो, तुम ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह करते रहा करो, क्योंकि ये सातों आसमान और सातों ज़मीन अगर एक पलड़े में रख दिया जाए तो दूसरे पलड़े में ये हो तो ये बारी रहेगा। तो अल्लाह पाक की जानिब से उसके हर बंदे के लिए ये इनाम है। अगर आप ज़िक्र करना चाहते हैं और वजीफ़ा करना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक हर तरफ से मखलूक को आपके ताबे कर दें, सारे जहां को आपके ताबे कर दें, आपकी हर हाजत पूरी होने लगे, हर मुश्किल में अल्लाह पाक की मदद आपके साथ हो, हर मुसीबत में अल्लाह पाक की आपकी मदद आपके साथ हो, दुनिया में कभी भी आप पर कोई मुश्किल और परेशानी ना आए और उस परेशानी में आप अकेले ना हो, अल्लाह पाक की मदद हर जगह आपके साथ हो, तो आपको ये चाहिए कि दिन में सुबह के वक़्त और शाम के वक़्त आप इस अमल को 10 मरतबा सुबह के वक़्त ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इसका ज़िक्र आप करते रहा करें। रात को सोने से पहले आप इसका ज़िक्र करते रहा करें और इसका ज़िक्र आप कम से कम दिन में यह मामूल बना लें कि 100 टाइम आप 50 टाइम सुबह के वक़्त या 50 टाइम रात के वक़्त आप इसका ज़िक्र कर लिया करें, तो अल्लाह पाक आपको हर तरह की मुसीबत से निजात अता फरमाएंगे, हर तरह की मुश्किलात से अल्लाह पाक आपको निजात अता फरमा देंगे। आप पर कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। ये वो कलिमात हैं कि जो सच्चे दिल से एक मरतबा पढ़ लेता है तो अल्लाह पाक उस पर जहन्नम के दरवाज़े को भी बंद कर देते हैं। कितने बड़े वो कलिमात हैं। अल्लाह पाक इन कलिमात के ज़रिए से किस तरीके से इंसान की हिफाजत फरमाते हैं, जहन्नम को भी उससे दूर रख देते हैं और हर चीज़ उससे दूर हो जाती है। तो इस वजह से जब इंसान इन कलिमात को याद करता है तो अल्लाह पाक उसको हमेशा हमेशा के लिए मखलूक को भी उसका ताबे रख देते हैं। तो आखिर में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाह रहा हूँ कि खुदा का वास्ता आप 6 घंटे के अंदर अंदर आपसे कोई गलती हो जाती है, जब आपसे कोई भी किसी किस्म की गलती हो जाती है, इंसान गलतियों का पुतला होता है, तो 6 घंटे के अंदर अंदर आप तौबा ज़रूर कर लिया करें। क्योंकि हज़रत अबू इमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाएं तरफ वाला यानी गुनाह लिखने वाला फ़रिश्ता गुनाह करने वाले मुसलमान का गुनाह लिखने से 6 घंटे तक कलम उठाए रखता है। अगर वो गुनाहगार शख्स इस दौरान अपने किए पर नादाम हो जाए और अल्लाह पाक से तौबा और इस्तग़फ़ार करे तो वो फ़रिश्ता गुनाह नहीं लिखता। अगर तौबा ना करे तो एक गुनाह के बदले एक गुनाह लिख देता है। तो जो नेकी पर मामूर होता है तो नेकी फ़ौरन लिख देता है, जबकि गुनाह लिखने वाला 6 घंटे उस इंसान का इंतज़ार करता है। तो अल्लाह पाक की इस मोहलत से अगर हम फ़ायदा ना उठाएं तो कितनी बड़ी महरूमी और कितनी बड़ी बदनसीबी होगी। आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि इंसान गलता का पुतला होता है, उससे गलती हो जाती है, कोताही हो जाती है, साथ साथ अपने रब को राज़ी करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह का वर्द ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि अल्लाह पाक हर किस्म की आपको मदद फरमाएं। लेकिन साथ साथ तौबा इस्तग़फ़ार भी किया करें। अगर आपसे कोई भी किसी किस्म का गुनाह हो जाए तो अल्लाह पाक आपके उस गुनाह को माफ़ फरमा दें। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तौबा इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह पाक की मोहब्बत हासिल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। तौबा करने से अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तौबा करने से इंसान के रिज़्क़ में भी बेपनाह इजाफ़ा होता है। और आखिर में मैं आपसे एक मैसेज आपको देना चाह रहा हूँ, अपने रब को भी राज़ी कर लें। और उसको राज़ी करने का यही एक तरीका है कि आप अपने ऊपर 5 वक़्त की नमाज लाज़म कर लें और इस ज़िक्र को करते रहा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको दुनिया और आखिरत में हर तरह की हाजात से फ़ायदा उठाना चाहें तो इस ज़िक्र को आप ज़्यादा से ज़्यादा कर लिया करें। और आखिर में आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस अमल को सदका जारिया समझ के आप आगे शेयर करें और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।